Yang PPD kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin niyati hifdz zahir wal batin wal nafsi wal ahli wal aulad wal mali wal dini wal dunya wa ila hadratin nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة الله ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب واغفرني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجرنا من غير ضرر واغننا من غير مطر اللهم اجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول اوفارها ومن الاذهان اصفاها ومن الاعمال ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق نزلها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله محمد عيسى وسيلة المقدم محمد علي وعلى رسوله وفروعهما وذو الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح الإمام أمن الغيور وسيدنا محمد بن علي والكبيلة وسيدنا عبد الرحمن بن محمد الثقافي وعلوي. ثم إلى أرواح أولاد حبيبي وابن سكران وسيدنا حدار حبيبي وعبد الله وإخوانه وأولاد وذرياتهم. ثم إلى أرواح حبيب الإمام بن سكران. ثم إلى أرواح سيدنا الإمام محمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد بن شمس القادر الجيلاني وأولاده وذريته أن الله ينفعنا ببركاته وصال أنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روح صاحب هذه السلطان إمام الأولياء وقوس الأركان شمس الشمس محي النفوس العارف بنا الحبيب إمام عبد الله وأن الله ينفعنا ببركاته وصول الله وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولاد والحبيب ابن قدم أبي بكر والإخوان الحبيب علوي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة ساداتنا آل بني على محبهم أينما كان أرواح بها أن الله ينفعنا ببركاتهم وصورهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غوث وغوث ومعين. آمين. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. آمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. آمين. يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عندهم واجعلهم في الغابرين. آمين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكابها يا عين صاد في الحال واللو خائبين. آمين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذي. آمين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامت. آمين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. آمين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وصل لنا عيوبنا فأنت بستر قامنا. آمين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل
عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبدر والمرتضى بالفحل وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة لا حدث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في حد الكتاب من سورة والشيخ الحمامي زاده وتبارك حضرة الشيخ كي هاشم أشعري وتبارك يهيدا وأنوار وتبارك يهيدا علي الحبيب محمد أحمد فتح تبارك كلهم شهدوا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة أم أهل الذكر والباطل وإنه يمنع اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين اللهم اغفر بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار وبرياض الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأصحاب وأصحابنا خير عباد نعم الله وإفضاله alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semuanya berupa nikmat iman, nikmat Islam yang sehat walafiat. Salawat dan salam lalu pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisal awamir wa ijtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yashkurun? Maka mengapa mereka tidak bersyukur nikmatullahi taala kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Fahazihi, maka ayat ini tadullu menunjukkan ala wahdaniyatillahi ta'ala, atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wujudul qiyamati, dan akan adanya hari kiamat. Fa in ba'u zar'i, maka menumbuhkan tanaman wal hububati, dan biji-bijian minal ardil maitati, dari tanah yang mati, bil maqari, dengan air hujan, war rabi'i, dan di musim penghujan, wa ja'luha, dan dijadikan tanaman itu ya bisatan, menjadi kering, fil kharifi, di musim kemarau. Dalilun, adalah menjadi dalil ala annahu, atas bahwasanya Allah wahidun, adalah satu, la mumani'a, tidak ada yang dapat menghalanginya, wala mu'aridha, dan tidak ada yang menentangnya, lahu, kepadanya. Yaf'alu ma yasha'u, dia mengerjakan apa yang dikehendakinya. Wa yahkumu, dan menetapkan hukum ma yuridu, menurut apa yang dikehendakinya. Wa huwal wahidul qahhar, dan dia Allah Maha Esa dan Maha Memaksa.
Wa fi kulli syai'in, dan pada segala sesuatu lahu ayatun, itu menjadi tanda. Tadullu, yang menunjukkan ala annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-wahid, yang maha esa, tunggal, qadirun, adalah yang kuasa. Faman qadara, maka barang siapa yang berkuasa ala ihya'il ardil maitati, atas menghidupkan tanah yang mati, wa fi fasl rabi'i, pada musim penghujan, fahuwal qadiru, maka dia itu yang kuasa, ala ihya'il mauta, atas menghidupkan orang yang mati, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi manusia itu yang sudah pada meninggal dunia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Jadi enggak mustahil. Artinya mudah bagi Allah, mampu bagi Allah menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sebelum kita yang sudah pada meninggal dunia nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan selama di alam dunia. Maka kalau kita pengen selamat di alam dunia, kerjakanlah hal-hal kebaikan-kebaikan. Kerjakanlah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, kita dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Kenapa? Karena kita selama di alam dunia melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang baik itu, jangankan nanti pada hari kiamat, di alam dunia aja orang pada senang. Ya, orang baik ini, orang baik ini jangankan pada hari kiamat, di dunia aja banyak yang senang pada orang yang baik. Bahkan ditunggu-tunggu kedatangannya orang baik itu. Kalau kita misalkan ditunggu-tunggu kedatangan kita, ya Allah, mana si fulan ya? Biasanya dia sholat jamaah, biasanya dia ngaji bareng sama kita, biasanya kalau misalkan ada apa-apa dia ikut bareng. Itu ditungguin, berarti termasuk kita orang-orang insya Allah orang baik gitu. Kan ada orang yang ditungguin, yang datang itu orang itu, kayaknya ricuh nih gitu. Kan ada orang gitu kan, orang datang bukan yang senang, malah takut, kacau gitu. Bahaya tuh, jangan begitu ya, jangan kita begitu. Kita hidup ini, soalnya hidup ini nanti akan mati, ketika mati dibangkitkan kembali. Perumpamaannya kalau di alam dunia ada tanah yang gersang, ya, yang tandus dan sebagainya, nggak ada tanaman sebagainya, disiram air hujan sehingga tanaman-tanaman tersebut subur, rumput, pepohonan tumbuh. Kenapa? Karena disiram air hujan. Begitu pula orang yang sudah meninggal dunia, yang sebelum kita atau nanti pada hari kiamat, orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang meninggal dunia pada hari kiamat, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertinggal satu pun, nggak ada. Bangkit semuanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama di alam dunia. Sekarang kita ada zaman kita mah ada listrik, ada HP, ada TV ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada listrik, nggak ada HP, nggak ada TV, pakai obor penerangan gitu. Yang beda apa? Yang beda cuman peralatannya saja. Orangnya mah keimanan tetap sama imannya. Cuman beda. Kalau zaman dulu mah jam 9 lah serem kita keluar gitu ya, karena pada gelap. Kalau sekarang mah jangan jam 9, jam 2 malam nih terang kita mau mana. Banyak orang sekarang kita. Asal jangan tempat-tempat sepi, banyak begal. Kadang hati-hati ya gitu. Wala syubhata, dan tidak diragukan fihi padanya. Jadi nggak ada keraguan tuh ketika Allah membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang kalau udah mati selesai itu urusan, nggak ada lagi perkara. Enggak. Kalau kita mah orang sudah meninggal dunia, sudah mati, bukan selesai perkara, tetapi mempertanggungjawabkan daripada apa-apa yang pernah kita lakukan selama di alam dunia. Gitu. Bukan kelar tuh, mati udah selesai, enggak. Jadi keyakinan kita diberikan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita. Maka hati-hati kita dalam dunia. Kama qala alaihi salam, sebagaimana telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum ar-rabi'a",
apabila kamu melihat musim penghujan, fazkuru, maka ingatlah kalian an-nusyura, akan waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dibangkitkan. Wa huwa qad syabbaha ar-rabi'a bin nusyuri, wa huwa, dan dia Allah telah menyerupakan musim penghujan dengan hari kebangkitan. Wa dzukira fi syarhi, dan disebutkan dalam syarah hadzal hadis ini anna rabi'a, bahwasanya musim penghujan yushbihu, menyerupai yauman nusyuri, pada hari kebangkitan itu. Jadi kalau ada musim hujan itu menyerupai daripada hari kebangkitan. Artinya apa? Artinya apa? Tadi ketika manusia itu yang sudah pada meninggal dunia nanti akan dibangkitkan. Begitu pula seperti tadi tanah gersang, ya kan? Panas, tandus, bisa hujan, tanah tersebut jadi subur. Itu perumpamaan di dunia begitu. Jadi semua manusia itu, terus bagaimana orang-orang yang meninggal di laut, orang-orang yang dibakar, orang-orang yang pisah badan sebagainya, semuanya nanti akan dikembalikan Allah. Semua akan dibangkitkan, semua akan dibangkitkan Allah. Oh, mungkin dia mah jauh gitu. Palanya di Australia, tangannya di Jepang itu enggak, tetap balik semuanya. Min asyarati aujuhin, daripada 10 wajah ini, daripada 10 perkara ini. Al-awwal, yang pertama, annal hububati, ialah bahwasanya biji-bijian, wan nabatati, dan tumbuh-tumbuhan, takhruju, keluar. Biji-bijian dan tumbuhan keluar, min tahtil ardi, dari bawah tanah. Ya. Biji-bijian tuh seperti apa tuh? Biji-bijian yang apa, tumbuh dari tanah sehingga biji tersebut berkembang, ya kayak pohon mangga kan biji ya, pohon mangga ya. Dari biji kan bisa kan mangga ya, apalagi yang dari biji itu? Jagung, itu dah ya. Artinya apa? Ya, manusia itu nanti ada dibangkitkan gitu. Jadi ada tulang ekor gitu ya, ekor yang nggak hancur nih gitu. Chip gitulah, chipnya itu. Maksudnya chipnya itu. Nanti ketika walaupun hancur semuanya, chipnya itu nggak hilang, nggak akan hancur itu. Tulang ekor itu yang itu nggak hancur itu, bangkit. Iya, itu chipnya itu. Nanti chip itu balik lagi tak, chipnya itu. Kama takhrujul mauta, sebagaimana akan keluar mayit-mayit, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Wasani, dan yang kedua, anna faslahu, bahwasanya musim penghujan itu zamanu rahatin, adalah zaman bersenang-senang. Jadi kalau musim hujan itu, kenapa disebut zaman tempat bersenang-senang? Karena ketika orang musim hujan itu air, ya kan, yang pada kering, berada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang pada kering juga pada hidup subur gitu. Jadi hujan itu manfaatnya juga banyak, manfaat banyak hujan itu. Pada tandus-tandus, orang-orang yang pada panen padi apa tuh, yang pada kurang air kan, kalau disiramin air kan gembira tuh. Senang tuh, kalau musim hujan tuh senang. Wasururin, dan kegembiraan. Jadi musim hujan itu tempatnya bersenang-senang, tempatnya kegembiraan. Fi haqqi ba'din nas, pada hak sebagian orang. Pada sebagian orang hujan itu barokah. Wa amradin, ya kan? Wa amradin, dan zamannya penyakit. Jadi hujan itu sebagian bagi orang menjadi kegembiraan, kesenangan. Dan juga di musim hujan itu banyak penyakit. Di hujan, pilek lah apalah. Musim hujan nih siapa yang penyakit? Yang itu hujan penyakit. Dan kita begitu. Kalau misalnya hujan ya jangan aneh, ada yang batuk, pilek apa, yang musim penyakit pula. Jadi seimbang sebenarnya. Ada yang senang, ada yang kurang senang gitu. Yang senang mah tadi itu yang pada punya panen-panenan, senang gitu. Kalau hujan datang, alhamdulillah. Itu kalau hujan tuh, kalau tukang makanan yang laku apa, Pak? Bakso ya, yang hangat-hangat ya, bakso, merebus apa ya. Tenang kan hujan, alhamdulillah. Apa namanya? Sekuteng ya, kan ya, enak. Jadi ada plus dan minusnya hujan. Senangnya tadi ya. Dan juga banyak penyakit hujan mah. Wa auja'in, dan berbagai penyakit. Zamannya penyakit, masanya
sakit dan berbagai penyakit. Apa ada tuh kalau musim hujan tuh? Apa nih kalau orang kedinginan tuh sakit apa lagi ya? Nyesek tuh. Ya jelas tuh kalau asma tuh ya. Itu kalau kedinginan tuh nyesek, Pak. Iya lah tuh gitu dah. Wal alamin, dan kepedihan fi haqqi ba'dihim, pada hak sebagian orang yang lain. Jadi hujan itu ada yang menyenangkan sebagian orang, ada yang menyulitkan sebagian orang. Hujan mulu ya Allah, banjir jadi banjir kan gitu. Ya kan? Hujan. Jadi kalau ada orang hujan mulu ini, nggak boleh itu rahmat Allah, jangan tentang. Ya emang betul sih dia. Cuman jangan juga itu ucapannya. Jangan sampai dia ibaratnya menentang banget. Kalau misal hujan benar ada plus minusnya hujan. Jadi rahmat Allah kita gini, kalau saya iya bagi situ, bagi saya mah enggak. Jadi jangan marah, benar bagi dia, bagi yang teman kita belum tentu. Dia lagi dagang es, hujan mulu kan enggak laku kan gitu. Ya kan? Tukang bakso alhamdulillah hujan mulu kan gitu. Ibaratnya gitu. Kurang lebih dah. Jadi kalau misal ada orang hujan mulu, ngeluh gitu, kita jangan enggak boleh itu rahmat Allah. Ya, enggak lah. Emang betul. Untuk sebagian orang bahagia, sebagian orang menjadi penyakit, menjadi kegelisahan, kesedihan, apa yang tadi tergantung kebutuhan kita tadi. Berarti tinggal kita menyikapi itu. Misal hujan, iya, nggak boleh juga kita hujan mulu ini, nggak boleh lah ada hujannya. Ya kita nggak terima hujan, banjir mulu, misal hujan dikit, banjir apa, genteng, bocor apa ya. Yang tempat lain gembira, orang lain nggak boleh. Makanya artinya apa? Jangan suka mencela hujan. Kalau misalnya kita ya Allah masih kebanjir, bocoran nih, kebanjiran lagi, aduh susah banget ya udah. Mau diapain lagi ya? Mungkin di saya mah ini hujan lagi tidak bersahabat gitu aja udah. Yang lain bersahabat berarti hujan gitu aja udah. Emang bener lah sebagian orang gitu hujan. Maka jangan waduh mak begini hujan. Nun rahmat Allah bener lah bagi orang yang senang. Bagi yang senang enggak. Orang meninggal bagi keluarga sedih, bagi ustad jangan dibahas udah. Gitu aja udah. Ya ada plus minusnya. Iya kan? Hamil ada kerjaan jadinya. Iya, gali kubur ada kerjaan kan? Emang bagi keluarga mah menyedihkan. Ya Allah meninggal dia, pola rumah tangga, orang ayah yang baik sebagainya. Bagi yang lain gembira, kata tukang kubur alhamdulillah proyek nih kan gitu, ya kan? Nih iyalah. Bener kan? Ya. Yang kuburan kan proyek nih, yang meninggal nih kan gitu. Alhamdulillah kemudian orang kemana ada nih kan gitu. Iyalah. Maka semua itu tergantung kita menyikapinya. Enggak semuanya jelek, enggak semuanya bagus. Jadi tergantung kita kebutuhan yang mana. Sama itu kalau ditanya ngaji nih, menurut kita ngaji mah enak. Menurut yang lain ngaji mulu. Ya gitu jangan marah, mungkin dia berbeda pandangan dia sama kita. Yang penting mah kita aja selamat udah. Kan kata Quran apa? Tu anfusakum wa ahlikum. Nah, lo jaga diri kita sama keluarga. Udah beda. Kalau dia mau ngikutin kita alhamdulillah, enggak ya udah yang penting mah kita aja udah. Kita mah enjoy ngaji. Dia mah enggak enjoy biarin aja. Kita jangan sibuk-sibuk dia. Mungkin dia lagi enggak enjoy ngaji karena dia sibuk mikirin utang, mikirin rumah tangga, mikirin nafkah, ini puyeng dia enggak kepikir ngaji kan begitu. Orang Pak kalau misalkan lagi puyeng masalah ekonomi, duit kagak ada, beras habis, minyak habis. Ya. Ya kan? Angsuran sudah tempo jatuh waktunya, suruh ngaji. Yang ada kita bikin berantem terus. Iya. Kan begitu. Mungkin kalau dia lagi lega apa, ngaji ya, karena kita ngaji kan gitu. Makanya kita, ini orang ini. Yang penting mah, yang wajib-wajib jangan ditinggal, sholat gitu. Iya, jangan tinggal. Kalau yang wajib nggak ada urusan. Dia nggak sholat nih karena ini nggak ada yang wajib. Mau di bagaimana kita tetap yang namanya sholat wajib. Mencari ilmu kan bukan hanya di masjid aja, di rumah juga bisa baca-baca kitab-kitab. Iya. Cuman lebih afdol tadi duduk di majelis ta'lim. Iya kalau kita lagi sehat, lagi enak pikiran, kan enak ngaji gini. Walaupun air putih doang kan nikmat kan gitu ngaji. Kan sebagian ngaji air putih doang kan gitu. Apa? Artinya apa? Ketika ada orang ngeluh berbeda pendapat sama kita jangan ngeluh. Kamu sama dengan saya enggak. Udah, biar aja. Tergantung pikiran kita masing-masing. Wa kadzalika, dan begitu pula yauman nusyur, pada hari kebangkitan. Sururun, menjadi kegembiraan fi haqqil ba'di, pada sebagian orang, umumun, dan menjadi bingung fil ba'di, pada sebagian orang yang lain.
Ketika orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang gembira, ada yang bingung, ada yang sedih tuh, itu sama. Dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, yang gembira mah gembira, alhamdulillah ini udah kiamat nih. Bentar lagi saya masuk surga nih, gembira. Tapi bagi orang yang amalnya dikit, apalagi yang tidak beriman, amal ya neraka adalah itu. Jadi ada plus minus yang negatif dan positif, negatif dan positif. Itu tergantung kitanya, maka kita mau ngambil yang mana, mau yang negatif atau yang positif. Di dunia aja udah jelas kita. Kalau kita misalkan mau enak dunia, ya kan cari ilmu dunia cari. Orang-orang pada jalan-jalan, duit banyak apa cari ilmu dunia. Kalau kan enak, ya pengen selamat di akhirat, cari ilmu akhirat kan gitu, belajar. Jadi orang ketika dibangkitkan pula, yang gembira mah gembira, yang sengsara yang sedih sedih. Ya. Contohnya di alam dunia seperti hujan kan. Hujan itu yang gembira mah gembira, yang sedih mah sedih. Ya Allah, hujan mulu ya Allah. Gitu kan. Nggak boleh itu. Enggak. Yang bener dia. Cuman nggak boleh yang namanya apa tuh? Kalau bahasa kita mah kayak nentang gitu, nggak terima dengan takdir Allah, nggak boleh. Cuman dia ngeluh dikit doang, ngeluh ya Allah hujan, ya Allah dagang gitu ya. Itu gimana itu? Banjir rumah gitu. Jadi hujan gitu. Sama. Begitu pula orang yang dibangkitkan nanti ada yang gembira, ada yang bersedih. Tinggal kita nih di alam dunia nih nanti. Cerita-cerita begini kan, ya kan kita kan belum ngalamin. Siapa yang udah ngalamin masuk hari kiamat? Belum ada. Cuman udah dikasih gambaran. Ya, dikasih gambaran nih begini kiamat. Nanti ketika kita masuk di hari itu, kita udah nggak kaget lagi. Udah tahu kita. Oh gini. Wasali sudah yang ketiga, an-naman, bahwasanya orang akala yang makan fi ba'di syita'i di musim dingin, ta'matan dengan makanan ya bisatan yang kering. Orang makan di musim dingin tapi makanan yang kering, la jarama, maka pasilah fi fasl rabi'i, pada musim hujan, yakunu akan jadi wujuduhu, keadaan orang itu maradon, orang yang sakit, wajudrian dan cacat, wa quruhan dan sakit bisu, biharakatid dima'i, disebabkan pergerakan darah-darah, fi uruqihi, di dalam urat-uratnya. Fakazalika, maka demikian pula man akala, orang yang makan di dunia ta'aman haraman, makanan yang haram, mustaha, yang disukainya, fayakunu, maka akan jadi ya yauman nusyuri, pada hari kebangkitan, hari kiamat, muazzaban, orang yang disiksa, wa zalilan, dan dihinakan, wa khaiban, dan merugi. Jadi gini, ada makan musim hujan tuh. Musim hujan ada makanan yang nggak boleh dimakan di musim hujan. Apa tuh makanan apa? Jadi kalau misalkan kita makan sakit. Musim apa? Makan apa tuh, Bade? Musim hujan nih. Terus kalau kita makan tuh makanan tersebut di musim hujan kita sakit. Itu makanan apa? Atau musim kering. Musim kering kita makan. Ketika makan nih hasilnya musim hujan nih, kalau musim hujan kita nggak sakit, itu makanan apa ceritanya? Cari Google dah gitu. Jadi ada gini makan nih, jangan, ini musim hujan nih jangan makan ini. Nah ini nanti kamu sakit. Makanan apa tuh? Es ya, es nih. Kalau yang kita tahu es dah gitu. Musim hujan kan jangan makan es, kenapa batuk lo kan gitu kata. Kalau misal musim panas kan es kan enak ya. Tapi kalau musim hujan udah dingin, es pilek terapa gitu. Begitu pula orang yang memakan makanan yang haram di dunia, begitu. Orang makan makanan haram di dunia, ya diazab. Orang makan makanan yang halal di dunia, yang dapat nikmat, begitu. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Udah ketahuan ini makanan haram, dimakan, ya kena azab nanti akhirat. Lah kalau makan yang haram jauhkan, makan yang halal kita makan. Begitu pula di musim hujan. Di musim hujan, musim banyak hujan ini, kita makan makanan yang dipantang di musim hujan, kita makan juga, ya sakit kita. Itu makanan apa tuh, saya bingung tuh. Ada tahu, dokter tahu tuh sini. Ini musim hujan nih, nggak boleh makan ini nih. Kalau ini kamu sakit, kalau es sepakat kita, sepakat kan? Musim hujan es sepakat kita. Selain es, ayo, kenapa ya saya bingung tuh?
Iya, jadi begitu. Perumpamaan di dunia begitu, perumpamaan. Ya, atau dibalik, ini musim panas. musim panas, makanannya yang dilarang di musim panas. Kalau musim makan kan begini. Ada. Coba kita di search Google gitu. Makanan yang tidak boleh dimakan di musim penghujan apa? Makanan yang tidak boleh dimakan di musim kering itu apa? Itu ada. Dan ketika di musim hujan kita makan tuh, harusnya di musim kering kita makan, kita sakit. Kita dunia, perumpamaannya itu di akhirat begitu. Orang yang makan makanan yang haram nanti di akhirat diazab. Orang yang makan makanan yang halal dapat nikmat begitu. Udah ketahuan nih haram. Wah, haram, habisin aja. Udah amat nih. Pas makan ya kan daging yang diharamkan tuh, ya kan khinzir, kalb, ya kan makan di akhirat diazab, ya wajar. Kenapa ente makan yang paling haram? Begitu. Jadi nggak ada penolakan itu. Nah, sakit mulu nih musim hujan dipilek minum es mulu tuh, udah wajar lah. Kawan musim hujan minum es mulu kan begitu ibaratnya, begitu. Jadi udah ada perumpamaan di akhirat itu dunia sebenarnya udah ada. Warabi'u dan yang keempat, anna kasiran bahwasanya kebanyakan minan nasi dari manusia zara'a menanam tanaman fil ardi di muka bumi wa nasyaral bidra dan menaburkan biji-bijian fir rabi'i di musim hujan bisa'i dengan kerja keras wal masyaqqati dan jerih payah fayakunu maka akan jadi halikan rusak tanaman itu bil barodi dengan sebab dingin wal harri dan hawa panas. Ini musim dingin, dia nanam biji-bijian tumbuh-tumbuhan yang dilarang ditanam di musim dingin. Apa tuh, Pak? Ini musim dingin nih, udah ketahuan musim dingin, dia nanam tanaman yang dilarang. Jangan ditanam ini mah musim hujan, nanam gituan ya rusak lah. Pohon apa tuh? Semangka ya? Iya bener semangka. Ibu-ibu jawab itu. Semangka Ustaz yang saya tahu matanya musim dingin masa semangka ya rusak kan gitu. Ini tebak-tebakan ini emang. Musim hujan ada yang tidak boleh kita menanam tanaman. Kalau kita tanam rusak, cuman capek doang kita kerja keras capek. Lu tahu musim hujan nanam begituan ya rusak lah. Capek kerja, capek gawe doang gitu. Capek gawe itu orang gitu. Ibn Suri emang kalau itu. Begitu udah cari dah. Pohonan tuh kalau misalnya musim hujan tuh jangan ditanam. Kalau semangka sih kayaknya gitu ya. Semangka kan tanamnya musim panas ya. Ya kan? Tuh. Kalau musim hujan lah nggak ini rasanya. Capek kerja kita. Fayakunu maka akan menjadi sahibuhu yang punya tanaman itu mahruman terhalang wa ma'yusan dan putus harapan. Iyalah. Ketahuan jangan ditanam nih musim hujan nih. Tanaman nih pohon yang dilarang di musim hujan. Ya terhalang, putus asa, kerja capek. Ya kan? Makanya kudu profesional itu kita. Fakadzalika maka demikian pula yauman nusyur pada hari kebangkitan pada hari kiamat takunu akan jadi ta'ati ba'din nasi taat ibadah sebagian manusia habaan seperti debu mansuran yang berterbangan bihararatil ma'siyati disebabkan panasnya maksiat au bibaradatil kufri atau dengan dinginnya kekufuran waria dan ria. Ibadah rajin tapi maksiat juga rajin begitu maksudnya. Ibadah rajin Pak, ngaji rajin, sholat rajin, tapi maksiat juga rajin. Itu kayak orang kerja tetapi apa tuh ya, kerjanya itu tidak menghasilkan. Jadi untuk menutupi daripada dosa yang dia perbuat. Kayak tadi itu nanam ya kan di musim hujan yang tidak boleh ditanam di musim hujan. Ditanam juga ya rusak.
Ada orang ahli ibadah rajin, sholat rajin, jamaah rajin, tapi maksiat jalan. Kufur sama Allah jalan. Sifat riaknya jalan. Rugi. Dia capek, Pak. Jadi bagaimana? Belajar kita. Saya makan menghilangkan itu sulit. Ya kita kudu belajar kita menghilangkan penyakit-penyakit itu. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ternyata sia-sia. Dapat pahala tapi untuk menutupi daripada kemaksiatan kita. Duit banyak, anak sakit mulu, kapan jalan-jalannya? Ya, duit banyak nih. Ya kan? Tapi anak benar-benar sakit. Selesai pulang sakit, istrinya sakit. Istri sembuh, mertua minta dikeriting. Apa itu? Lah kita duit kita jadi bukan buat senang-senang, kan gitu. Itu baik. Begitu juga orang ibadah, Pak. Ibadah rajin, maksiat rajin. Riaknya rajin, ya rugi. Capek, Pak. Dapat pahala mah dapat dari Allah, cuman untuk tadi menebus daripada kemaksiatan. Kayak orang tadi punya duit banyak, gajian 5 juta. Wah, mau jalan-jalan, mau makan-makan enak, tak tahu anak sakit, panas apa. Nggak jadi kita makan, nggak jadi kita jalan-jalan, kenapa ngurusin bocah kan? Ya, padahal duit ada nih harus gajian, gitu, harus gajian. Sehat tuh, alhamdulillah sehat nih. Emangnya sakit orang jagain bocahnya? Nah, duit saya jadi habis begituan baik, gitu. Kapan saya senangnya kan gitu? Begitu pula orang ibadah. Orang ibadah gitu. Orang ibadah, rajin ibadah, tetapi dia rajin maksiat, rajin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tetap pahala mah dapat, cuman tadi untuk menutupi dari kemaksiatannya, nutupi daripada sifat-sifat yang jelek, kan rugi. Jadi bagaimana? Ibadah terus lanjutkan, maksiat tinggalkan, jangan dikurangi, tinggalkan, dikurangi lagi. Iya, jangan dikurangi, kurangin aja, jangan, tinggalkan. Kurangnya sama aja, terlama lagi habis, cicil habis, Pak. Maksiat tinggalkan. Sifat-sifat yang dilarang Allah tinggalkan. Biar apa? Biar ibadah kita itu nanti ketika mendapatkan pahala utuh. Kayak ngaji nih utuh pahala. Terus pulang ngaji tahu-taunya kita ngomongin orang ya. Kesedot pahala kita, Pak. Kesedot gitu maksudnya. Habis pulang ngaji kita dengki aja sama orang, dengki gitu, hasud diri, ya kesedot pahala kita. Buat bayar gituan kita akhirnya. Maka bagaimana supaya pahala kita itu utuh? Tadi jauhkan sifat-sifat seperti itu, jauhkan maksiat. Biar apa? Ibadah kita nanti ketika jatuh, alhamdulillah hari ini ngaji, terima kasih berisa, makan pahalanya sekian. Kenapa? Oh nggak berkurang, kenapa? Pada hari ini sampai subuh saya pahala gini. Enggak melakukan dosa, alhamdulillah utuh. Pagi kalau dosa beda lagi itu manusianya. Ya, beda lagi nah, manusia mah gitu, nyerempet mulu manusia mah. Kita nyerempet mulu. Wal khamisu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sampaikan manfaatnya. Wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umum untuk jamaah semuanya. Mari sama-sama kita memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia itu enggak ada yang abadi, enggak ada yang selamanya hidup. Kita semuanya pasti akan mati. Mau tidak mau kita pasti akan mati. Senang atau tidak senang, siap atau tidak siap kita akan mati. Oleh karena itu persiapkan kematian kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau bisa jangan dikurangin pahala kita dengan melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, sehingga pahala yang kita dapat utuh dan banyak, tidak berkurang sedikit pun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.